हेलो विद्यार्थी मित्रों, हूँ मेहुल पटेल भौतिक विज्ञान विषय की अंदर आपनु स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, आपणे लास्ट सेक्शन की अंदर अति महत्वनी थियरी जोई हती, ए हतुं टॉर्क। गूंचळुं ज्यारे चुंबकीय क्षेत्र में परिभ्रमण करतुं होय त्यारे गूंचळा पर लागता टॉर्कना बे विविध किस्साओ जोया हता। ज्यारे गूंचळुं चुंबकीय क्षेत्र ने समांतर होय अने त्यांथी थीटा कोणे होय त्यारे अने आपणे चुंबकीय क्षेत्र अने विद्युत क्षेत्रना बे सूत्रोनी सरखामणीने जोई हती। आजनो आपणो मुख्य टॉपिक छे मित्रों, कोणीय वेगमान अने चुंबकीय डायपोल मोमेंट वच्चेनो संबंध मारे दर्शावવો छे। अहींया प्रश्न स्वरूप रजूआत आपणे पहेला जोईशुं। प्रश्न छे, परिभ्रमण करता इलेक्ट्रॉननी चुंबकीय डायपोल परिभ्रमण करता इलेक्ट्रॉननी चुंबकीय डायपोल मोमेंटनु सूत्र मेळवी डायपोल मोमेंट अने कोणीय वेगमान वच्चेनो संबंध मेळवो। मोमेंटनु सूत्र मेळवी चुंबकीय डायपोल मोमेंट अने कोणीय वेगमान वच्चेनो संबंध मेळवो। आ प्रमाणेनी एक थियरी रजूआत मारे जोवी छे। बोरना परमाणु मॉडेल नी आपणे जे वात करी छे चेप्टर नंबर 12 नी अंदर, एनो नानकड़ो एक कॉन्सेप्ट मित्रों अहींया जोवानो छे, एटले ए जोईने आपणे आगळ वधशुं। परमाणुना केंद्रमा न्यूक्लियस अने तेनी फरते आवेली वर्तुळाकार कक्षामां इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करे छे। आपणे आ न्यूक्लियसनो भाग दर्शावीए। जेडी धन विद्युतभार होय, आर त्रिज्या होय, इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करतो होय, ई माइनस एम लईए। आवी एक परिस्थिति छे अने उत्पन्न थतुं चुंबकीय क्षेत्र अने एने अनुरूप चुंबकीय डायपोल मोमेंट हूँ अत्यारे टेम्पररी अने म्यू वडे दर्शावीश। बंने संज्ञात्मक रजूआत में सरखा है। आवी एक परिस्थिति ने मारे थियरी में जोवानी छे मित्रों। आ प्रमाणे आपणे थियरी में आगळ वधशुं। मित्रों, बोरना परमाणु मॉडल की बात करिए तो सौथी पहलो मुद्दो लखशुं एमां बोरना परमाणु मॉडल अनुसार इलेक्ट्रॉन परमाणु में धन विद्युत भारित न्यूक्लियस नी आसपास परिभ्रमण करे छे। परिभ्रमण माटे जरूरी बल एक केंद्रगामी बल पूरू पाड़े छे। जो इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्यानी वर्तुळाकार कक्षा में परिभ्रमण करतो होय तो इलेक्ट्रॉन विद्युतभार ई छे मित्रों। तो एक परिभ्रमण एटले एक आवर्तकाळ जेटलो समय में रचातो प्रवाह, त्यांथी आपणे थियरीनी शरूआत करशुं। इलेक्ट्रॉननी गतिथी कक्षा में रचातो प्रवाह आई होय तो
આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈના છેદમાં ટી. ટી એક અવર્તકાળ માટે ઇલેક્ટ્રોનની ઝડપ v ઇઝ ઇક્વલ ટુ વર્તુળાકાર કક્ષામાં કાપેલું અંતર 2πr અને સમય t. વર્તુળાકાર કક્ષામાં કાપેલું અંતર એટલે 2πr અને છેદમાં t. હવે મારે પ્રવાહનું સૂત્ર મેળવવું છે તો માટે t બરાબર 2πr/v લઈ શકું. એક સૂત્રને હું અહીંયા ધ્યાનમાં રાખીશ. આઈની કિંમત મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ ટીની જગ્યાએ કિંમત મૂકતા માટે આઈ બરાબર ઈના છેદમાં 2πr અને v ઉપર જશે. ઈના છેદમાં 2πr અને v ઉપર જશે. કિંમત મૂકી છે ટી બરાબર 2πr ના છેદમાં v. તો આઈ મળશે EV અપોન 2πr મિત્રો. EV અપોન 2πr. ચલો આગળ વધીએ. હવે ઇલેક્ટ્રોનની આ કક્ષાને આપણે મેગ્નેટિક મોમેન્ટ IA પરથી ચુંબકીય મોમેન્ટ m ઇઝ ઇક્વલ ટુ IA પરથી અહીંયા મિત્રો વર્તુળાકાર કક્ષા માટે કોણીય વેગમાન સાથેનો સંબંધ મારે દર્શાવવો છે એટલે હું એની સંજ્ઞાત્મક રજૂઆતમાં થોડો ફેરફાર કરું છું. તો હું મેગ્નેટિક મોમેન્ટને μL વડે દર્શાવું છું. પરથી μL ઇઝ ઇક્વલ ટુ I ઇન્ટુ A. આઈની કિંમત EV A અપોન 2πr. A ઇઝ ઇક્વલ ટુ πr² લઈએ 2πr. એક પાઈ અને એક r ઉડી જશે એટલે 1/2 EVR. μL ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે μL ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 EVR થશે. ચુંબકીય મોમેન્ટનું મને આ એક સૂત્ર મળશે. આ ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા પાનાના સમતલને લંબ અંદર તરફ હશે. આપણને જે અત્યારે ડાયપોલ મોમેન્ટ મળે છે મિત્રો, આ ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા પાનાના સમતલને લંબ અંદર તરફ થશે. આ પ્રમાણે મિત્રો હું ઇલેક્ટ્રોન માટે ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટનું સૂત્ર મેળવી શકું છું. આટલું પૂરું થયું. ઇલેક્ટ્રોન માટે ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ μL ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 EVR. ઇલેક્ટ્રોનના વિદ્યુત ભારના પદમાં ઇલેક્ટ્રોનની કક્ષીય ઝડપ અહીંયા મળશે મને v અને ત્રિજ્યા r. આ ત્રણેયનો સંબંધ દર્શાવતું સૂત્ર μL ઇઝ ઇક્વલ ટુ EVR થશે. આ છે પ્રથમ તબક્કાની વાત. તમારે પ્રથમ તબક્કામાં સંપૂર્ણ થિયરી મિત્રો બોર્ડ પર દેખાય છે, એને તમારે યાદ રાખવાની છે. ચાલો પછીનો પ્રશ્ન છે ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ અને કોણીય વેગમાન વચ્ચેનો સંબંધ. મેં પહેલાં ઇલેક્ટ્રોન માટે ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ મેળવી લીધી એટલે થોડી સંજ્ઞામાં આપણે ફેર કર્યો. μL ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 EVR. ચલો આગળ વધીએ. હવે આ જ થિયરીમાં થોડું એડ કરીએ એટલે થિયરી સંપૂર્ણ પૂરી થાય. ચલો આને આપું સમીકરણ નંબર 1 મિત્રો. અહીંથી આપણે આગળ વધશું. સમી 1 ને ઇલેક્ટ્રોનના દળ વડે ગુણતા ભાગતા માટે μL ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2. 2 ને એમ નામ રહેવા દઈ. EVR એટલે MEVR એટલે ME વડે ગુણાકાર કરી નાખ્યો છે બાય 2 છે
એટલે વધારાના એમ ઈ આવશે. એમ ઈ વડે ગુણાકાર અને એમ ઈ વડે ભાગાકાર. એમ ઈ એટલે માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન, ઇલેક્ટ્રોનનું દળ. તો અહીંયા ઈ બાય 2me ઇન્ટુ આને કહીશું કોણીય વેગમાન એલ. એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ mvr. મ્યુ એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સદિશ સ્વરૂપે લખવાનો પ્રયત્ન કરીએ મિત્રો. મ્યુ એલ સદિશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ બાય 2m ઇન્ટુ એલ સદિશ. ઇલેક્ટ્રોન માટે ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુત ભાર ઋણ હોય તો મ્યુ એલ સદિશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઈ બાય 2me ઇન્ટુ એલ સદિશ આમ લઈ શકાય. ઋણની નિશાની ડાયપોલ મોમેન્ટ અને કોણીય વેગમાન પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોવાનું સૂચવે છે મિત્રો. અહીંયા માઇનસની નિશાની આવે છે. અહીં ઋણ નિશાની એ ઇલેક્ટ્રોનની ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ અને કોણીય વેગમાન પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશાનું હોવાનું સૂચવે છે. મ્યુ એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઈ બાય 2me ઇન્ટુ એલ સદિશ. ધન વિદ્યુત ભારિત કણ હોય તો પ્લસ લેવાનું, નહીતર માઇનસ લેવાનું. તો આ પ્રમાણે થિયરીને મિત્રો અહીંયા પૂર્ણ થશે. મ્યુ એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ બાય 2me ઇન્ટુ એલ સદિશ. આપણે પરિભ્રમણ કરતા ઇલેક્ટ્રોનની ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટનું સૂત્ર મેળવી, એટલે આ ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટનું સૂત્ર મેળવી લીધું. પછી ડાયપોલ મોમેન્ટ અને કોણીય વેગમાન વચ્ચેનો સંબંધ. તો આ ડાયપોલ મોમેન્ટ અને કોણીય વેગમાન વચ્ચેનો સંબંધ. ધન વિદ્યુત ભાર હોય તો પ્લસ લગાડવાનું, ઋણ વિદ્યુત ભાર હોય તો માઇનસ લગાડવાનું. ધન વિદ્યુત ભાર હોય તો ધન, ઋણ વિદ્યુત ભાર હોય તો ઋણ. તો આખી થિયરીને મિત્રો આ પ્રમાણે આપણે જોઈ શકશું. તમારે વ્યવસ્થિત યાદ રાખવાની છે ને આ પ્રમાણે લખવાની છે. ચલો આગળ વાત કરીએ. હવે મારે વાત કરવી છે ગુણોત્તર મને મળે છે એની. આને થોડીક વિશેષ ચર્ચામાં આગળ વધારવું છે. આ થિયરીમાં આટલું લખવાનું છે. વાત કરવી છે એક નાનકડો રેશિયો, જેને આપણે કહીશું ગાયરોમેગ્નેટિક રેશિયો. ગાયરોમેગ્નેટિક રેશિયો. છેલ્લું આપણું જે સૂત્ર હતું ત્યાંથી આગળ વધીએ. મ્યુ એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ બાય 2me ઇન્ટુ એલ માટે મ્યુ એલ બાય એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ બાય 2me ને ગાયરોમેગ્નેટિક રેશિયો કહે છે. આ અચળ મૂલ્ય છે. ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર અચળ છે, ઇલેક્ટ્રોનનું દળ અચળ છે. 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 ને 9.1 ગુણ્યા 10⁻31 મૂકો તમે તો ગાયરોમેગ્નેટિક રેશિયો એનું મૂલ્ય 8.8 ગુણ્યા 10⁸ કુલમ પ્રતિ કિલોગ્રામ મને મળશે. આ છે ગાયરોમેગ્નેટિક રેશિયો. આ એક નાનકડા મુદ્દાને આપણે ધ્યાનમાં રાખશું. ઇલેક્ટ્રોનના કક્ષીય મેગ્નેટિક મોમેન્ટ અને કોણીય વેગમાન એનો ગુણોત્તર એને ગાયરોમેગ્નેટિક રેશિયો કહેવાય. કક્ષીય મેગ્નેટિક મોમેન્ટ હમણાં જ લીધી આપણે, અને કોણીય વેગમાનનો ગુણોત્તર ઇલેક્ટ્રોનના કક્ષીય મેગ્નેટિક મોમેન્ટ
અને કોણીય વેગમાનના ગુણોત્તરને ગાયરોમેગ્નેટિક રેશિયો કહે છે. તો મિત્રો ગાયરોમેગ્નેટિક રેશિયો વિશે તમારે આટલી બાબતને ધ્યાનમાં લેવાની છે અને યાદ રાખવાની છે. આમાં એક નાનકડી રજૂઆત મિત્રો આપણે બોર મેગ્નેટોનની જોઈએ. શું છે એને સમજીએ. ચલો વાત કરવી છે આપણે. નાનકડો એક પ્રશ્ન સ્વરૂપ જોઈએ. બોર મેગ્નેટોન સમજાવો. બોર મેગ્નેટોન સમજાવો. મિત્રો ચેપ્ટર નંબર 12ની અંદર બોરે પરમાણુ મોડેલ જે રજૂ કરેલું છે એ પરમાણુ મોડેલ માટે એને કેટલાક અધિતર્ક આપેલા છે. એમાં કોણીય વેગમાનનું અધિતર્ક છે. ઇલેક્ટ્રોનનું કોણીય વેગમાન h/2πના પૂર્ણ ગુણાંકમાં હોય. આપણે એ નાનકડા કોન્સેપ્ટનો અહીંયા ઉપયોગ કરવો છે. બોર મેગ્નેટોન એટલે બોરે રજૂ કરેલી વાત, એને પ્રથમ કક્ષા માટે કંઈક મૂલ્યની રજૂઆત કરી છે. એ મૂલ્યને આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કરવો છે આપણી થિયરીની અંદર. એટલે જે રીતે ઇલેક્ટ્રોનને ચુંબકીય મોમેન્ટ હોય છે મિત્રો, એ રીતે પરમાણુને પણ ચુંબકીય મોમેન્ટ હોય છે. જે રીતે ઇલેક્ટ્રોનને, જે આપણે જોઈ પણ μL, ઇલેક્ટ્રોનને ચુંબકીય મોમેન્ટ હોય છે, તે રીતે પરમાણુને પણ પરમાણુને પણ ચુંબકીય મોમેન્ટ હોય છે. હવે મારે વાપરવું છે બોરનું અધિતર્ક. મેં તમને વાત કરી એમ બોરના અધિતર્ક પ્રમાણે ઇલેક્ટ્રોનનું કોણીય વેગમાન. બોરના અધિતર્ક પ્રમાણે ઇલેક્ટ્રોનનું કોણીય વેગમાન L = NH/2π. ચેપ્ટર નંબર 12 પ્રમાણે આપણે આને વાપરીએ. હવે આપણે જે છેલ્લું સૂત્ર લીધું છે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. અહીંયા H જાણકારી માટે છે. આ પ્લાન્ક અચળાંક છે. 6.625 × 10⁻34 જૂલ ઇન્ટુ સેકન્ડ એનું મૂલ્ય છે. હવે ઇલેક્ટ્રોનનું ચુંબકીય મોમેન્ટ μL = E/2me × L પરથી Lની કિંમત અહીંયા મૂકવાની છે. NH/2π અહીંયા મૂકીએ તો E/2me NH/2π પ્રથમ અથવા તો મુખ્ય ક્વોન્ટમ અંક n = 1 માટે μL EH n = 1 છે અપોન 4πme મળે. આની અંદર કિંમત મૂકતા આપણને જે જવાબ મળે છે, દરેકની કિંમત મૂકતા જઈએ મિત્રો. 1.6 × 10⁻19, 6.625 × 10⁻34, 4 × 3.14 × 9.1 × 10⁻31. ચાલો, માટે μL = કેલ્સીમાં આ કિંમતને આપણે ચેક કરીએ
તો કિંમત મળે છે મને 9.27 ગુણ્યા 10⁻²4. 9.27 એમ્પિયર મીટર સ્ક્વેર મળે છે. કેલ્સીની અંદર તમારે આ કિંમતને ચેક કરવાની છે. હાઇડ્રોજન પરમાણુ માટે પ્રથમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનની મેગ્નેટિક મોમેન્ટ અને બોર મેગ્નેટોન કહેવાય. આ પ્રથમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનની મેગ્નેટિક મોમેન્ટ છે. એટલે હાઇડ્રોજન પરમાણુ માટે પ્રથમ કક્ષા એટલે n બરાબર 1. પ્રથમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનની કક્ષીય મેગ્નેટિક મોમેન્ટ ને બોર મેગ્નેટોન કહે છે. મૂલ્ય આપણે અહીંયા સાબિત કરેલું છે મિત્રો, 9.27 ગુણ્યા 10⁻²4 એમ્પિયર મીટર સ્ક્વેર. આટલું મૂલ્ય છે ને બોર મેગ્નેટોન કહેવાય. તો આ પ્રમાણે બોરનો એક અધિતર્ક લેવાનો છે, L = NH/2π. H પ્લાન્ક અચળાંક છે. પછી ઇલેક્ટ્રોનની કક્ષીય ચુંબકીય મોમેન્ટ લેવાની છે, એનું સૂત્ર એની અંદર Lની જગ્યાએ NH/2π. n બરાબર 1 માટે એટલે પ્રથમ કક્ષા, n બરાબર 1 એટલે પ્રથમ કક્ષા, તો EH/4πme મળે. એની કિંમત મૂકતા મને 9.27 ગુણ્યા 10⁻²4 એમ્પિયર મીટર સ્ક્વેર મળે છે. તો હાઇડ્રોજન પરમાણુ માટે પ્રથમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનની કક્ષીય મેગ્નેટિક મોમેન્ટ, એને મિત્રો આપણે બોર મેગ્નેટોન કહીશું. તો આ થિયરીની અંદર તમારે આટલી વસ્તુને બહુ ચોકસાઈપૂર્વક વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર કરવાની છે. 2 માર્કની અંદર પૂછાવાલાયક થિયરી છે, તો આ પ્રમાણે એને આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. આગળ વધીએ. આને સંબંધિત એક ઉદાહરણ આપેલું છે મિત્રો, એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. મારે વાત કરવી છે ઉદાહરણ 4.11ની. થોડું લેન્ધી ઉદાહરણ છે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ઉદાહરણ 4.11 મિત્રો, રકમ થોડી લાંબી છે, ધીમે ધીમે સમજીએ. પાસે વીંટાળેલા 100 આટાવાળું, એટલે આટાની સંખ્યા આપી છે 100 આટાવાળું 10 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાનું એક વર્તુળાકાર ગૂંચળું, 10 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા છે એની, 0.1 મીટર લઈશું આગળ આપણે. 3.2 એમ્પિયર વિદ્યુત પ્રવાહ ધરાવે છે. 3.2 એમ્પિયર વિદ્યુત પ્રવાહ ધરાવે છે. ઓપ્શન એ, આ ગૂંચળાના કેન્દ્રમાં કેટલું ચુંબકીય ક્ષેત્ર હશે. ઓપ્શન બી, ગૂંચળાની મેગ્નેટિક મોમેન્ટ કેટલી હશે. આ બેને સમજીએ, પછી આગળના ઓપ્શનને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. સૌથી પહેલાં તો મિત્રો અહીંયા ત્રિજ્યાની વાત કરીએ આપણે. 10 સેન્ટીમીટર આપેલી છે, એટલે 0.1 મીટર ત્રિજ્યાને ફેરવશું એટલે મને એ મળી જશે. એટલે 3.14 ગુણ્યા 10⁻2 મીટર સ્ક્વેર એ મળી જાય. એટલે એક ગણતરી આપણે અત્યારે કરી નાખીએ. 3.14 ગુણ્યા 10⁻2 મીટર સ્ક્વેર લગાડશું. ઓપ્શન એ, ગૂંચળાના કેન્દ્રમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર. આ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ભણી ગયા છો. ગૂંચળાના કેન્દ્રમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર μ0NI/2R, એ સૂત્ર મારે અહીંયા લગાડી દેવાનું છે, એટલે મને ઓટોમેટિક જવાબ મળી જાય. એટલે B =
μ0 ni/2r. ચલો 4 પાઈ 10⁻⁷ n છે 100, i છે 3.2 છેદમાં 2 ગુણ્યા 0.1 એટલે b મળે મને. ચલો કેલ્ક્યુલેટરની અંદર ગણતરી દર્શાવીશું. દરેક કિંમતો મૂકતા 2 ગુણ્યા 10⁻³ ટેસ્લા મળશે મને. કેલ્સીની અંદર કિંમત ચેક કરી લેવાની મિત્રો. આ છે ઓપ્શન એ. આગળ વધીએ. ઓપ્શન બી, ગૂંચળાની ચુંબકીય મોમેન્ટ એટલે NIA થશે, એને આપણે ગણીએ. ગૂંચળાની ચુંબકીય મોમેન્ટ m = NIA. આટાની સંખ્યા આપી છે એટલે n લઈશું આપણે 100, 3.2, 3.14 ગુણ્યા 10⁻². 100 અને 10⁻² ઉડી જશે. 3.2 ગુણ્યા 3.14 આપણે કરીએ તો મને 10 એટલે 100 કિંમત અનુસાર એમ્પિયર ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર મળશે મને. આ મેગ્નેટિક મોમેન્ટ મળશે મિત્રો. કિંમત ચેક કરી લેજો, એને અનુરૂપ આપણે આગળ વધીએ. ચલો બીજી વાત કરીએ. ગૂંચળાને શિરોલંબ સમતલમાં એવી રીતે રાખેલું છે કે જેથી તે તેના વ્યાસ સાથે એક રેખસ્થ એવી સમક્ષિતિજ અક્ષ પર મુક્ત રીતે ભ્રમણ કરી શકે. 2 ટેસ્લા જેટલું નિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્ર, એટલે મારે બી લેવાનું છે 2 ટેસ્લા. તો એને અનુરૂપ મને ચુંબકીય મોમેન્ટ અહીંયા 10⁻², 3×9 અહીંયા એક ભૂલ થાય છે મિત્રો. કેલ્સીમાં 10 મળશે. આ વેરીફાઈ કરી લેવું. કેલ્સીમાં તમારે જસ્ટિફાઈ કરી લેવાનું એટલે 10 મળશે ચુંબકીય મોમેન્ટ. 2 ટેસ્લાના ચુંબકીય ક્ષેત્રની વાત કરી છે. એવી રીતે રહેલું છે કે જેથી શરૂઆતમાં ગૂંચળાની આ અક્ષ ક્ષેત્રની દિશામાં હોય અને 90નું ભ્રમણ કરે. તો ઓપ્શન સી, પ્રારંભિક અને અંતિમ સ્થિતિમાં લાગતા ટોર્કના મૂલ્યો કેટલા હશે? ઓપ્શન સીમાં ગૂંચળાની પ્રારંભિક સ્થિતિમાં θ બરાબર 0°, બી બરાબર 2 ટેસ્લાનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપેલું છે. તો માટે ટોર્ક τ = mb sin θ અનુસાર m 10, 2 sin 0, sin 0 0 એટલે ટોર્ક 0 N/મીટર. ચલો ઓપ્શન સીમાં પ્રારંભિક સ્થિતિમાં ટોર્ક મળી ગયું છે. અંતિમ સ્થિતિમાં θ બરાબર 90 છે. ગૂંચળાની અંતિમ સ્થિતિમાં θ બરાબર 90° છે. τ = mb sin 90. sin 90 એટલે 1. m છે મિત્રો 10, b છે 2, 20 N/મીટર τ થશે. આ છે ઓપ્શન સી. આ પ્રમાણે તમારે સીને ગણવાનું છે. ઓપ્શન ડી આપેલું છે મિત્રો. જ્યારે ગૂંચળું 90 કોણ પાસે પહોંચે ત્યારે તેને કેટલી કોણીય ઝડપ પ્રાપ્ત કરેલી હશે? એના માટે જડત્વની ચાક માત્રા આપેલી છે. ચલો પહેલાં આપણે આ 3 ઓપ્શનને વ્યવસ્થિત રીતે યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરશું, પછી ચોથા ઓપ્શન તરફ જઈશું. ઓપ્શન ડી માટેની ગણતરી જોઈએ. આપેલું છે ઓપ્શન ડી. જ્યારે 90નું ભ્રમણ કરે એટલે θ1 = 0 થી θ2 = 90°, ત્યારે જડત્વની ચાક માત્રા આપી છે. જડત્વની ચાક માત્રા છે 0.1 કિલોગ્રામ મીટર સ્ક્વેર.
0.1 કેજી મીટર વર્ગ, ત્યારે મારે ઓમેગા મેળવવું છે. ચલો ઓમેગા મેળવવા માટેની ગણતરી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આપણે જાણીએ છીએ કે ટો ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ આલ્ફા. ટોર્ક ટો ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ આલ્ફા. ટોર્ક સાથેનો સંબંધ હું અહીંયા વ્યાખ્યાયિત કરીશ એટલે એને એ પ્રમાણે આગળ વધશું. આલ્ફા એટલે ડી ઓમેગા બાય ડીટી. ચલો બંને બાજુ આઈ ડી ઓમેગા બાય ડીટી ઇન્ટુ ડી થીટા બાય ડી થીટા વડે ગુણાકાર કરું તો આઈ ડી ઓમેગા બાય ડી થીટા ઇન્ટુ ડીટી બાય ડી થીટા ડી થીટા બાય ડીટી થશે. ડી થીટા બાય ડીટી એને ઓમેગા કહેવાય. ડી થીટા બાય ડીટી ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ. આગળ ગણતરી કરીએ. થોડી સાબિતીનો સંદર્ભ છે એટલે આપણે ઓમેગાને એમાંથી સૂત્રનો કરતા બનાવવો પડશે. ચલો ટો ઇઝ ઇક્વલ ટુ થાય માટે ટો ઇન્ટુ ડી થીટાને સામે લઈ લઈએ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ ઓમેગા ડી ઓમેગા. બંને બાજુ સંકલન કરતા સંકલન ઓફ θ1 થી θ2 ટો ડી થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સંકલન ઓફ 0 થી ઓમેગા આઈ ઓમેગા ડી ઓમેગા. સંકલન ઓફ 0 થી 90 MB સાઇન થીટા ટોની જગ્યાએ ડી થીટા બરાબર આઈ ઓમેગાનું ઓમેગા સ્ક્વેર બાય 2 0 થી ઓમેગા MB બહાર નીકળી જાય. સાઇનનું સંકલન માઇનસ કોસ થીટા 0 થી 90 બરાબર અપર લિમિટ મૂકો એટલે આઈ ઓમેગા સ્ક્વેર બાય 2 મળશે. MB માઇનસ કોસ 90 પ્લસ કોસ 0. કોસ 0 એટલે 1, કોસ 90 એટલે 0 એટલે MB વધશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ ઓમેગા સ્ક્વેર બાય 2. માટે ઓમેગા સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2MB બાય આઈ. તો ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ ઓફ 2MB બાય આઈ. આ એક સૂત્ર પણ સાબિત થઈ ગયું અને આ સૂત્રનો હવે મારે ગણતરીમાં પણ ઉપયોગ કરવાનો છે. એમ અને બીની કિંમત તમને આપેલી છે એ મૂકવાની છે તમારે. માટે ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ લાસ્ટ સ્ટેપની ગણતરી કરીએ અંડર રૂટ ઓફ 2 ગુણ્યા M 10 ગુણ્યા B. આગળ આપણે મેળવેલી કિંમત હતી એ લઈશું. બી આપેલી છે 2 ટેસ્લા છેદમાં આઈ આપેલું છે રકમની અંદર 0.1. 0.1 એટલે 10 થશે એટલે 2 બાર નીકળે ને 10 બાર નીકળે એટલે 20 રેડિયન પ્રતિ સેકન્ડ. ઓમેગાનો એકમ લઈશું ડી થીટા બાય ડીટી પ્રમાણે. તો આ પ્રમાણે મિત્રો આપણને આખો દાખલો એમાં તમારે છેલ્લા સેક્શનની અંદર થોડું ધ્યાન રાખવાનું છે. થોડું વ્યવસ્થિત રીતે ઉદાહરણને જોવાનું છે. એમાં ઓપ્શન ડીની અંદર એક ઓમેગાના સૂત્રની તારવણી છે. ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ ઓફ 2MB બાય આઈ. આ તારવણીને ધ્યાનમાં રાખવાની છે ને એ પ્રમાણે ગણવાનું છે. તો આજના મુખ્ય ટોપિકને વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર કરજો. હવે પછીની રજૂઆત મિત્રો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. થેન્ક યુ.